আমি যেহেতু কাজ করছি আসলে মেনলি লং কেস নিয়ে, তাহলে আমি আজকে আমার টপিক ছিল সিওপিডি। গত ক্লাসে পড়েছিলাম ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, আজকে আমি শুরু করব সিওপিডি দিয়ে। সিওপিডি আর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা এই দুটো হচ্ছে একটা আরেকটার পরিপূরক। তাহলে প্রথম কথা হলো সিওপিডি আমি শিওর আপনারা থিওরিটিক্যাল সম্পর্কে ভালোই জানেন, আমি মেনলি কেস নিয়ে আলাপ করছি। তাহলে ধরে নিই যে আমার পরীক্ষার কেস হচ্ছে সিওপিডি। তাহলে এখন আমি চিন্তা করি যে কেসটা আমার কাছে কীভাবে প্রেজেন্ট করবে। বাই ডেফিনিশন এবং এটার ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী সিওপিডি সাধারণত ইউজুয়ালি হয় মিডল ইস্ট থেকে। তাহলে আমার কেস হচ্ছে একটা মিডল ইস্ট মেইল, যেহেতু মেইল বাংলাদেশ অন্তত মেইল প্রিডমিনেন্ট সিওপিডিতে, কাজে আমি ধরে নিলাম আমার পেশেন্ট হচ্ছে 45 ইয়ার্স ওল্ড একজন মেইল, যে আমার কাছে এসছে। তার শর্টনেস অফ ব্রেথ ফর লাস্ট 7 days, সিভিয়ার কাফ ফর লাস্ট 14 days, আর হচ্ছে এইটুকু চেস্ট টাইটনেস ফর লাস্ট 3 days। তাহলে আমি যদি এটাকে সাজাই, আমাকে যদি টিচার বলেন যে আপনি প্রেজেন্ট করেন সাইলেন্ট ফিচার, তাহলে আমি কীভাবে প্রেজেন্ট করব? মাই পেশেন্ট, অথবা কোনো স্যার সবসময় দি পেশেন্ট এই কথাটা বলে থাকে। দি পেশেন্ট মিস্টার অমুক, 45 years old, smoker, normotensive, non-diabetic, presented heading from Mirpur, Dhaka, presented to the emergency department on a date with the complaint of severe breathlessness for last 3 days, productive cough for last 14 days, and chest tightness for last 14 days. According to the statement of the patient, he was reasonably well 14 days back. Then he developed chest tightness, which was progressive in nature, and it was present all the time, and it was gradually he noticed that it was associated with cough. The cough was productive in nature, and he used to produce a huge amount of sputum, which was yellowish in color, and he used to produce more cough mainly in the morning. The cough was not associated with orthopnea. Then he also noticed that he developed shortness of breath. The shortness of breath was gradually increasing in manner, and for last few days he cannot even walk few steps without shortness of breath. On query he admitted that he had fever, which was high grade in nature. It was present for 3 days. It was not associated with any chills or rigor, or there was no sweating. For fever and the cough, he took some over-the-counter drugs like paracetamol and some expectorant syrup, but there was no improvement, for which he came to the hospital. He mentioned that he does not have any kind of chest pain or palpitation associated with the chest tightness, and there was no changes in his respiratory distress while he is lying flat or waking up or sitting up. Then he mentioned that he does not have any kind of weight loss, and his cough is not associated with any seasonal variation. In his past history, he mentioned that he has similar kind of attack which present 2 years back, and for which he was admitted in the hospital, and he was treated with frequent nebulizer and also some kind of injection which he cannot mention the name. Afterwards, he was prescribed some inhalers, which one was blue and one was brown in color. He was taking the inhaler for long duration, but for last 3 months, due to some economical purpose, he cannot
afford the medicine and he is not taking the medicine as well. In his personal history, he is a smoker and he has got a long 15 years of 15 pack year of smoking history. Then he does not have any significant family history, and he cannot mention the immunization history. He is not allergic to any drug or anything, and he is a rickshaw puller by occupation. He comes from lower middle class socio-economic condition, and he maintains his personal history, personal hygiene. এই গেল আমাদের হিস্ট্রি। এখন আমি এখান থেকে একটু একটু করে আলাপ করি। আমি আগে বারবার বলেছি যে হিস্ট্রিতে মেইন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা হচ্ছে প্রেজেন্টিং কমপ্লেন অথবা চিফ কমপ্লেন। আমি যখন পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়ে আমি যখন ডায়াগনোসিসে চলে আসবো, তখন কিন্তু আমি আমার ডায়াগনোসিসটা শিওর। এখন সবচেয়ে ওয়াইজ হবে, পেশেন্ট হয়তো অনেক কথাবার্তায় বলবে যেটা ইনসিগনিফিক্যান্ট, আমার যে ডায়াগনোসিস হবে সেখান থেকে ভিত্তি করে আমি হিস্ট্রিটাকে সাজাতে থাকি। যেমন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছে ইনফেক্টিভ এক্সাজারবেশন অফ সিওপিডি, অর্থাৎ পেশেন্টের আগে থেকে সিওপিডি ছিল, এখন তার একটা ইনফেকশন হওয়ার কারণে তার সিওপিডিটা এক্সাজারেট হয়েছে। এটা হচ্ছে আমার মেইন সিনারি। এখন এইটার উপর ভিত্তি করে আমি পেশেন্টের সব হয়তো নেম, এজ, সেক্স, তার সোশিওইকোনমিক কন্ডিশন ইত্যাদি যা যা আছে, ড্রাগ হিস্ট্রি, পার্সোনাল হিস্ট্রি, অমুক কোনো কোমরবিড কন্ডিশন ইত্যাদি সব কিছু ঠিক থাকবে, কিন্তু মেইন যে কথাগুলো আমি সাজাবো তার উপর বেস করে। আর প্রথমে আমি বলব প্রেজেন্টিং কমপ্লেন, তারপরে সেই কমপ্লেনগুলোকে ইলাবোরেট করব, তারপরে যদি কোনো অ্যাড করার কিছু থাকে, হয়তো ছোট কোনো একটা পয়েন্ট যেটা পেশেন্ট অত গুরুত্ব সহকারে বলেনি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমার হিস্ট্রির জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেটা হয়তো আমি উল্লেখ করব। তারপরে আমার ডিফারেন্সিয়ালস যেগুলো থাকবে, ডিফারেন্সিয়ালসগুলো আমি একটা একটা করে এক্সক্লুড করে দেবো নেগেটিভ পয়েন্টের মাধ্যমে। এটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস। এরপরে পাস্ট ইলনেসে যদি সিগনিফিকেন্ট কিছু থাকে, ড্রাগ হিস্ট্রিতে যদি সিগনিফিকেন্ট, ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইত্যাদি যা যা থাকবে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট অনুযায়ী আমি একটা একটা করে বলতে পারি। তাহলে আমার এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সিওপিডির মেইন কম্পোনেন্ট দুইটা, একটা হচ্ছে এমফাইসিমা আর একটা হলো ব্রঙ্কাইটিস। এটা আমরা সবাই জানি। ব্রঙ্কাইটিসে কাফটা প্রিডমিনেন্ট থাকে আর এমফাইসিমাতে প্রিডমিনেন্ট থাকে চেস্ট টাইটনেস অথবা হুইলস। কাজে আমি এই হিস্ট্রিটাকে আমি সাজাচ্ছি কীভাবে? হিস্ট্রিটাকে আমি সাজাচ্ছি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এভাবে। তাহলে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে যদি হয়, আমার মেইন কম্পোনেন্টটি হবে কাফ। কাফে পেশেন্টের স্পুটাম থাকবে। তারপরে এরপরের কম্পোনেন্ট হবে পেশেন্টের, যেহেতু আমি বলছি কেন পেশেন্ট আমার হাসপাতালে ভর্তি হবে, নিশ্চয়ই তার শর্টনেস অফ ব্রেথ ডেভেলপ করেছে, এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে গেছে। আমরা কিন্তু বাই ডেফিনেশন জানি সিওপিডির তিনটা স্টেজ, মাইল্ড, মডারেট এবং সিভিয়ার। সিভিয়ারে গিয়ে পেশেন্টের সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হয়, তার FEV1 অনেক কমে যায়। আমি থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনে যাচ্ছি না, আমি বরঞ্চ কেসই থাকি। তাহলে সিভিয়ার সিওপিডি হতে গেলে আমাদের অবশ্যই ভেরি বিগ অ্যামাউন্টের ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন হতে হবে, যেটা ইভেনচুয়ালি পেশেন্টের শর্টনেস অফ ব্রেথ ডেভেলপ করবে, এবং সেজন্যই সে আমার কাছে আসবে। একজন রিক্সা পুলার কখনোই কিন্তু তার রিক্সা পুলিং বাদ দিয়ে হাসপাতালে এসে ভর্তি হবে না। সো তার শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে, যেটা খুব কম ডিউরেশনের, এবং এর আগে তার কাফ আছে, এবং তার আগে তার চেস্ট টাইটনেস আছে, অথবা একটু অন্যরকম হতে পারে, হয়তো বা কাফটা আগে এসছে, তারপর চেস্ট টাইটনেস, এখন পেশেন্টের সিভিয়ার শর্টনেস অফ ব্রেথ, এরকমও হতে পারে। আবার আরেকটা প্রেজেন্টেশন হতে পারে, কাফ আছে, এখন তার একটু শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে, কিন্তু গত 3 দিন ধরে তার চেস্ট টাইটনেস অনেক সিভিয়ার, যার জন্য পেশেন্ট আমার কাছে এসে ভর্তি হয়েছে। সো এই তিনটাই ইনফেক্টিভ এক্সাজারবেশন অফ সিওপিডি অথবা অ্যাকিউট এক্সাজারবেশন অফ সিওপিডির মেইন প্রেজেন্টিং কমপ্লেন। এই তিনটাই মোস্ট কমন। তারপরে আমি যে ইলাবোরেশন, কাফ যেহেতু আমার একটা ইম্পর্টেন্ট, আমাকে একজন সার্জা বাইপ্যাক দিয়ে আপনাকে ওকে ডাক্তার সার্জা, আমি আপনাকে আমার ব্লিড নাম্বারটা অবশ্যই জানিয়ে দিব, আমি মেসেজ করে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।
আচ্ছা, আমরা যেটা বলছিলাম, যেখানে ছিলাম আমরা, আচ্ছা এই তিনটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টিং কমপ্লেন। এখন আমরা একটা একটা করে ইলাবোরেট করছি। প্রথমে আসি কাফ। কাফের অবশ্যই আমাদের ইলাবোরেট করতে হবে যে এটা প্রোডাক্টিভ নাকি নন প্রোডাক্টিভ। ডেফিনেটলি যেহেতু আমরা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসটা প্রেজেন্ট করছি, এটা অবশ্যই প্রোডাক্টিভ স্পুটাম হবে। এখন প্রোডাক্টিভ স্পুটাম হলে আমাদেরকে বলতে হবে অ্যামাউন্টটা কীরকম, কালারটা কীরকম, কোনো ব্লাড স্টেইন আছে কিনা। অ্যামাউন্ট নর্মালি এত বেশি হয় না, কিন্তু আমি যেহেতু বলছি ইনফেক্টিভ এক্সারবেশন, আজ আমি ধরে নিচ্ছি পেশেন্টের ইনফেকশনের জন্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্পুটাম প্রোডাকশন হচ্ছে। এখন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্পুটামের আরেকটা ডিফারেন্সিয়ালস আমরা থিওরিটিক্যালি পড়ে এসেছি যে এটা হতে পারে লাং অ্যাবসেস অথবা ব্রঙ্কাইটিস। কিন্তু ওগুলোতে অবশ্যই ফাউল স্পেলিং স্পুটাম হবে। আমার এইখানে কিন্তু পেশেন্টের কোনো ফাউল স্পেলিং নেই, কোনো ধরনের ব্লাড স্টেন নেই। এই দুইটা হচ্ছে আমাকে নেগেটিভ পয়েন্টে উল্লেখ করতে হবে। তাহলে আমরা বলবো দ্য পেশেন্ট ওয়াজ রিজনেবলি ওয়েল 14 days back, then he developed cough which was productive in nature and he used to produce huge amount of sputum which was yellowish in color, non-foul smelling and there was no blood stain. আচ্ছা, তারপরে আমরা বলবো এটা গেল কাফের ডিসক্রিপশন। এবারে আমরা ডিসক্রাইব করব তার শর্টনেস অফ ব্রেথটা কীরকম। তাহলে ইট ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ শর্টনেস অফ ব্রেথ। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস যেটা সিভিয়ার ফর্মে চলে যায়, সেই ক্ষেত্রে সাধারণত শর্টনেস অফ ব্রেথটা সারা দিনই থাকে এবং এটা গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে পেশেন্ট এফইভিআর অনেক নিচে চলে আসে এবং সে তার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি মেনটেন করতে পারে। সো এখন শর্টনেস অফ ব্রেথের কমন কিছু ডিফারেন্সিয়ালস থাকবে। একটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, যেটা আমরা পরে আলাদা করে দিচ্ছি। তারপরে থাকবে হার্ট ফেলিওর, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে পেশেন্টের অর্থোপনিয়া হবে এবং কমনলি পেশেন্টের ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ আর হাইপারটেনশনের হিস্ট্রি থাকে। তাহলে ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ যদি থাকে, পেশেন্টের চেস্ট পেইন থাকবে অথবা পালপিটেশন থাকবে। তাহলে আমরা বলে দেব এই তিনটা পয়েন্ট অন্তত আমাদেরকে বলতে হবে যে দ্য শর্টনেস অফ ব্রেথ ওয়াজ অ্যাকিউট অনসেট হবে না, এটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়াল অনসেট and it was progressively increasing in manner, but it was not associated with any kind of chest pain or palpitation or orthopnea. For the last 3 days, the shortness of breath is so severe that he cannot even maintain his day-to-day life work, day-to-day daily living. এই গেল আমাদের শর্টনেস অফ ব্রেথ। চেস্ট টাইটনেস, এটা আসলে খুব বেশি বলার কিছু নেই, আমরা খালি বলে দেবো যে the cough and the shortness of breath was associated with chest tightness which was present for last এতদিন, but it was not associated with any wheeze. কিন্তু এখানে অত বেশি হুইজ ছিল না, কারণ হুইজটা মেইনলি থাকে এমফাইসিস। আমি এখানে একটা ছোট্ট নোট দিচ্ছি, এটা কিন্তু আমার সামনে পেশেন্ট নেই, আমি বই দেখে দেখে সাজিয়ে বলছি, হ্যাঁ, বোঝার সুবিধার্থে। প্র্যাকটিক্যালি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমা এই দুটো আলাদা করা খুব কঠিন, কারণ সব পেশেন্টেরই হুইজ থাকে। মোটামুটি সব পেশেন্ট, সিওপিডি পেশেন্টরা যখন এক্সটেন্সিভ ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন নিয়ে আসে তখন সব পেশেন্টেরই আসলে হুইজ থাকে। সো এটা যদি কেউ না বলে সেটাও খারাপ হবে। আর এখানে উল্লেখ করতে হবে পেশেন্ট যা বলছে। পেশেন্ট যদি বলে যে আমার হুইজ ছিল তাহলে ছিল, আর যদি না থাকে না থাকে, এরকম করে এটা উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ পেশেন্টের কথাকে আমাদের ম্যানিপুলেট করা যাবে না, সাজানো যাবে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ম্যানিপুলেট করা যাবে না। আচ্ছা, তারপরে আমরা যেটা বলছি, এরপরে আমরা আসি আমরা নেগেটিভ পয়েন্ট। আচ্ছা, অ্যাসোসিয়েটেড এনি পয়েন্ট, যেটা আমি মেইন কমপ্লেইনে বলিনি কিন্তু আমার মনে হয়েছে যেটা আমার ডায়াগনোসিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ফিভার। On query he mentioned that for last 5 days he had fever which was hybrid in nature and the highest record fever যে পয়েন্টগুলো আছে, sudden onset, intermittent in nature, highest recorded was 102 degree Fahrenheit and the fever was not associated with chills and rigor and there was no sweating during subsiding the temperature. The fever persists for few hours and he used to take paracetamol
and after taking the paracetamol the fever subsided. ফিভারে যে 5-6টা পয়েন্ট আমি আগে ডিসকাস করেছি এই সবগুলো পয়েন্টই এখানে বলে যেতে হবে। আচ্ছা, এরপরে আসবো আমরা আমাদের নেগেটিভ পয়েন্ট কী কী আছে। শর্টনেস অফ ব্রেথের এই পেশেন্টের জন্য 3টা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়ালস হবে। একটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়ালস। আরেকটা হবে হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ার। এই দুইটা আর সিওপিডি তো আছে, মোটামুটি আরেকটা হতে পারে সেটা হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। আরও প্রিসাইসলি যদি আমরা বলতে চাই তাহলে সেটা আমরা বলবো নিউমোনিয়া। এখন তাহলে আমরা একটা করে আমরা ডিফারেন্সিয়েট কীভাবে রুল আউট করতে পারি সেটা চিন্তা করি। তাহলে প্রথমে আমি বলবো দ্য পেশেন্ট ডিড নট হ্যাভ এনি হিস্ট্রি অফ চেস্ট পেইন অর এনি পালপিটেশন। এখানে আমি ইসচেমিক হার্ট ডিজিজকে আলাদা করে দেবো। আচ্ছা, এরপরে আমি বলবো দ্য পেশেন্ট মেনশন দ্যাট দ্য কাফ ডিড নট হ্যাভ এনি সিজনাল ভ্যারিয়েশন। আচ্ছা, এখানে বাই এইজ এবং সেক্স এবং অনসেটের দিয়ে আমি আলাদা করে দিয়েছি অলরেডি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, কিন্তু তারপরেও আমি যেহেতু সিজনাল ভ্যারিয়েশন বলে নাই কাছে আমি এটা এখানে উল্লেখ করে দিলাম। এখানে আরও ক্লিয়ার কাট হয়ে গেল দিস ইজ নট ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। আচ্ছা, বাকি থাকে নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়াটা আসলে এক্সামিনেশন দিয়ে আমাদের আলাদা করতে হবে, কারণ ফিভার আছে, পেশেন্টের কাফ আছে এবং স্পুটাম প্রোডাকশন আছে, চেস্ট টাইটনেস আছে, কাজে এটা আসলে নিউমোনিয়া হয় এবং নিউমোনিয়াতে এটা অ্যাকিউট অনসেট হয়। যখন আমি পাস্ট হিস্ট্রি বলবো এবং আদার্স বলতে থাকবো তখন হয়তো নিউমোনিয়াটা আলাদা হয়ে যাবে। সো এখানে নিউমোনিয়া আলাদা এখন করা যাবে না, আমরা আস্তে আস্তে আগাবো। তাহলে আমি হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস আরেকবার বলে পরের পয়েন্টে যাচ্ছি। দ্য পেশেন্ট মিস্টার এক্স 45 years old, normotensive, non-diabetic, rickshaw puller, heading from Mirpur, Dhaka, got admitted to Omukh Medical College Hospital on এত তারিখ with the presenting complaint of shortness of breath for last 3 days, chest tightness for last 5 days and cough for last 7 days. According to the complaint of the patient, he was reasonably well 7 days back. Then he developed cough which was productive in nature and he used to produce huge amount of sputum. It was yellowish in color and it was not foul smelling and it was not blood stained. The cough was associated with shortness of breath which was gradual onset and increasing in manner. However, for last few days, the shortness of breath is so severe that he cannot maintain his daily life. Then he also mentioned that the cough and shortness of breath is associated with chest tightness. He also mentioned, on query, he also mentioned that he developed fever for last 3 days, which was high grade and intermittent in nature. The highest recorded temperature was 102 degrees Fahrenheit and it persists for a few hours, subsided by taking paracetamol. The fever was not associated with chills and rigor or there was no sweating during subsiding the temperature. He does not have any kind of chest pain or palpitation and there is no history, there was no history of seasonal variation of cough and there was no, his bowel bladder habit is normal. In his past history, he mentioned that he had a similar attack. আচ্ছা, এখানে আমি আলাদা করে দিচ্ছি যে এটা নিউমোনিয়া না, কারণ পেশেন্টের একটা সিমিলার অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে 2 বছর আগে, যার জন্য যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এবং বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট পায়, নেবুলাইজার পায়, ইনজেকশন পায়, পেয়ে সে সেটেল হয়। সেটেল হওয়ার পর তাকে 2টা ইনহেলার রেগুলার ইউজ করতে বলা হয়। একটা ছিল ব্লু ইনহেলার মিনস অলওয়েজ সালবিউটামল, আরেকটা ছিল ব্রাউন মিনস অলওয়েজ স্টেরয়েড। সো এই 2টা তাকে ইউজ করতে বলা হয়, সে ইউজ করছিল, কিন্তু এখন ইকোনমিক্যাল সমস্যার কারণে সে আর ইউজ করতে পারছে না, যার জন্য তার একটা এক্সাজারবেশন হয়েছে। সো এখানে এটা আলাদা হয়ে গেল যে এটা সিওপিডি এবং না অ্যাজমা। এখানে সিজনাল ভ্যারিয়েশনটা আমি বলে দিচ্ছি। সো আমার হিস্ট্রি থেকে আমি এটুকু বলে দিলাম যে এটা কিন্তু সিওপিডি এবং মোস্ট লাইকলি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। এখন বাকি যা যা পয়েন্ট থাকে, যেমন সে স্মোকার, এটা আমরা বলবো। ফ্যামিলি হিস্ট্রি, স্পেসিফিক্যালি অ্যাজমার পেশেন্টদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, আমি বলে দিলাম এখানে কোনো ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেই।
আচ্ছা, তারপরে আর লো সোশ্যাল কন্ডিশন থেকে এসছে, সে একজন রিক্সা কুলার, এটুকু বলে আমার হিস্ট্রি শেষ হয়ে গেল। এখন আমি আসি এক্সামিনেশন। এক্সামিনেশনে প্রথমেই হচ্ছে জেনারেল এক্সামিনেশন। জেনারেল এক্সামিনে পেশেন্ট অ্যানশাস থাকবে, সে ডিসনেক থাকবে, তার রেসপিরেটরি রেট থাকবে ডেফিনেটলি বেশি, ধরে নিলাম 18। যদি অক্সিজেন পায় সে সময় পেশেন্ট, তাহলে অক্সিজেন পাচ্ছে এটা বলে দিতে হবে। কত লিটার পার মিনিটে যাচ্ছে এটা দেখে, মিটার দেখে বলা যায়, সেটাও বলে দেওয়া যাবে মিটার দেখে। আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখব পেশেন্টের পালস রেট কত। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে পালস রেট বেশি থাকে। পালস রেটটা কত আমরা দেখে বলি। ব্লাড প্রেশার কত, আমি এক্সপেক্ট করবো এখানে ব্লাড প্রেশার ভালোই থাকবে, কারণ পেশেন্ট নর্মোপেন্সি। তাহলে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশারটা কত আমি সেটা মেজার করে লিখে দেবো। তারপর আমি দেখবো টেম্পারেচার কত। টেম্পারেচার বেশিও হতে পারে, নর্মালও হতে পারে। টেম্পারেচার কত সেটা আমি দেখে বলে দেবো। এই গেল ভাইটালস। এরপরে আমি দেখব ফেসে কী কী আছে। ফেসে প্রথমে আমরা চিন্তা করি পলিসাইথেমিয়া। সিওপিডির থিওরি ক্লাস থেকে আপনারা সবাই জানেন সিওপিডির একটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে পলিসাইথেমিয়া। সো আমরা দেখব পেশেন্টের পলিসাইথেমিয়া আছে কিনা, অর্থাৎ কনজেস্টেড রেট কনজাংটিভা আছে কিনা এটা দেখে নিলাম। অথবা পেশেন্টের সায়ানোসিস আছে কিনা। সায়ানোসিস যদি থাকে সেটা সেন্ট্রাল নাকি পেরিফেরাল। আইডিয়ালি এসব পেশেন্টের সেন্ট্রাল সায়ানোসিস থাকবে যদি পেশেন্ট রেসপিরেটরি ফেলিওরে যায়। এখানে একটা টার্ম আমি বলে দিচ্ছি, পিঙ্ক পাফার, ব্লু ব্লোটার। পিঙ্ক পাফার এবং ব্লু ব্লোটারটা সাধারণত আসলে প্র্যাকটিক্যালি খুব যে বেশি বোঝা যাবে তা না, কিন্তু তারপর যেহেতু আমরা ডিসকাস করতে গেলে আসলে একটু আলাপ করে নিয়ে ভালো। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের পেশেন্টের ক্ষেত্রে পেশেন্ট কীরকম হবে, এই ক্ষেত্রে আমি সাধারণত একটু আবদুল্লাহ স্যারের লং কেসের বইটা আমার কাছে ভালো লেগেছে, আপনারা যদি চান সেটা দেখতে পারেন। আমি যেহেতু বলছি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হয় ব্লু ব্লোটার। ব্লু ব্লোটার মানে হচ্ছে পেশেন্টের সায়ানোসিস থাকে, আর এমফাইসিমার ক্ষেত্রে সাধারণত কম থাকে। আচ্ছা, এরপরে আমরা আসি ব্লু ব্লোটার বললাম যে সায়ানোসিস থাকবে, দ্যাট ইজ সেন্ট্রাল সায়ানোসিস। তারপরে আমরা হচ্ছে আরেকটা, যদি আমরা চেস্টে সাধারণত দেখবো, যখন আমরা জেনারেল এক্সামিনেশনের পার্ট হিসাবে চেস্ট দেখবো, তখন দেখবো যে পেশেন্টের ইউজ অফ এক্সেসরি মাসলস আছে। ইউজ অফ এক্সেসরি মাসলস মানে হচ্ছে নর্মালি যখন আমরা শ্বাস নিই তখন কিন্তু আমাদের খালি কেবলমাত্র রেসপিরেটরি মাসলগুলো ওঠানামা করে, কিন্তু এক্সেসরি মাসল যখন এই দিকের মাসলগুলা যখন ওঠানামা করে, দ্যাট মিনস পেশেন্টের স্ট্রেইনাস ব্রিথিং, তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সো এটা থাকে। তারপরে ক্লাবিং এখন কোনো বই বলে থাকে, কোনো বই বলে থাকে না। সো আমি ক্লাবিং নিয়ে কোনো কমেন্ট করতে চাচ্ছি না। তবে পেশেন্টের এটা একটু উঁচু লেভেলের কোশ্চেন। যদি পেশেন্টের সিওপিডির আরেকটা কমন কমপ্লিকেশন হচ্ছে রেসপিরেটরি ফেলিওর যদি থাকে, তাহলে পেশেন্টের পেরিফেরি ওয়ার্ম হবে এবং তার পালসগুলো হবে হাই ভলিউম, ঠিক আছে, এবং ফ্ল্যাপিং ট্রিমর থাকবে। যদি এটাকে বলতে না পারে অসুবিধা নাই, এটা আসলে একটু যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের কোশ্চেন। আচ্ছা, আমি যেখানে ছিলাম, তাহলে এই কয়টা হচ্ছে জেনারেল এক্সামিনেশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা হচ্ছে পেশেন্টের ইডিমা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কারণ সিওপিডি আরেকটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে কর্ড পালমোনারি, মানে পালমোনারি হাইপারটেনশন বেড়ে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়, হার্ট ফেলিওরও ডেভেলপ করতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে সাধারণত পেশেন্টের ইডিমা চলে আসে, অ্যাসাইটিস চলে আসে, তো এটাও থাকতে পারে। সিস্টেমিক এক্সামিনেশন, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিস্টেমিক এক্সামিনেশনের জন্য প্রথমে লাংয়ে প্রথমেই আমি দেখব চেস্টের সাইজ এবং শেপ কীরকম। কমনলি এটা ব্যারেল শেপ চেস্ট হয়ে থাকে। ব্যারেল শেপ মানে হচ্ছে ব্যারেল যেরকম লম্বা হয়, আবদুল্লাহ স্যারের বই ছবি আছে, অথবা আপনারা চাইলে এখন গুগল করতে পারেন। ব্যারেল শেপ চেস্ট মানে হচ্ছে চেস্টটা লম্বাটে হয়ে যাবে। তারপরে হচ্ছে এরপরে যদি আমরা যাই, তাহলে চেস্ট মুভমেন্ট সাধারণত সিমেট্রিক্যালি রিডিউসড হয়ে থাকে। সিমেট্রিক্যালি রিডিউসড করতে, যদি আমার নিউমোনিয়া হতো তাহলে কিন্তু সেটা অ্যাসিমেট্রিক্যালি একটা সাইডে রিডিউস। আচ্ছা,
এরপরে সিমেট্রিক্যালি রিডিউস হলো, তারপরে আমি পারকাশন নোট করব। পারকাশন নোটে সাধারণত হাইপার রেজোনেন্ট পাওয়া যায়, এটা সাধারণত, আমি এখানে আর কমপ্লিকেটেড করতে চাচ্ছি না, কারণ এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভেরি করবে। আমি কমনলি সিওপিটিতে যা পাওয়া যায় সেটাই বলছি। ইভেন আমি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমাও এখানে আলাদা করছি না। আচ্ছা, তারপরে আমরা আসি অসকালটেশনে। অসকালটেশনের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্রেথ সাউন্ড। এখানে ব্রেথ সাউন্ড হবে ভেসিকুলার উইথ প্রলং এক্সপিরেশন, এবং এর সাথে অনেক অনেক রঙ্কাই থাকবে। এটা হচ্ছে প্যাথোক্লমিক ফর ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, কারণ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে কিন্তু পারকাশন নর্মালও হতে পারে, এটা অ্যাবনর্মাল নাও হতে পারে, কিন্তু ভেসিকুলার প্রলং এক্সপিরেশন উইথ রঙ্কাই হচ্ছে প্যাথোক্লমিক ফর ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস অথবা সিওপিডি। সাধারণত এমফাইসিমাতে ভেসিকুলার প্রলং এক্সপিরেশন থাকে, রঙ্কাই অথবা হুইস অত বেশি থাকে না। তারপরে আমি যেটা আর হচ্ছে এই কয়টা হলো লাংস ইম্পর্টেন্ট। আর হার্টে কার্ডিওভাস্কুলার যদি আমরা অ্যাসোসিয়েটেড চেক করি তাহলে আমরা পালমোনারি হাইপারটেনশনের ফিচার পাবো, অর্থাৎ পালপেবল P2, লেফট প্যারাস্টাইনাল হিভ, তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড কম্পোনেন্ট অফ হার্ট সাউন্ড লাউড থাকবে। এটা কার্ডিওভাস্কুলার যখন আমরা আলাপ করবো তখন। অন্যান্য সিস্টেম এক্সামিনেশনে তেমন কিছু আশা করি পাওয়া যাবে না। তাহলে আমি এক্সামিনেশনে কি পাওয়া যাবে আরেকবার রিভিউ করছি। জেনারেল এক্সামিনেশনে পেশেন্ট অ্যানশাস থাকবে, ডিসনিক থাকবে, পাইরেক্সিক থাকতে পারে, তার রেসপিরেটরি রেট বেশি থাকবে, পালস রেট বেশি থাকবে, ব্লাড প্রেশার সাধারণত নর্মাল থাকে। এরপরে হচ্ছে তার আরেকটা হবে জেভিপি। জেভিপি এনকর্স থাকবে কেবলমাত্র যদি পালমোনারি থাকে, আদারওয়াইজ থাকবে না। তারপরে হচ্ছে তার ইডিমা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, এবং পেশেন্টের ইউজ অফ এক্সেসরি মাসেলস অফ রেসপিরেশন থাকবে। তারপরে তার সায়ানোসিস থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, সেন্ট্রাল সায়ানোসিস। আর হচ্ছে এর সাথে যদি হাইপার ক্যাপনিয়া থাকে তাহলে ওয়ার্ম পেরিফেরি এবং বাউন্ডিং পালস থাকবে। সিস্টেমিক এক্সামিনেশনে লাগে প্রথমে ব্যারেল শেপ চেস্ট পাওয়া যাবে, এবং তারপরে আমরা যদি চেস্ট পালপেশন করি সেখানে দেখব সিমেট্রিক্যাল রেসপিরেটরি মুভমেন্ট রিডিউসড। অসকালটেশনের সাথে পারকাশন নর্মাল হতে পারে, হাইপার রেজোনেন্ট হতে পারে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে নর্মাল হয়, হাইপার রেজোনেন্ট হয় যদি পেশেন্টের এমফাইসিমা থাকে। আর ভেসিকুলার প্রলং এক্সপিরেশন হচ্ছে প্যাথোক্লমিক ফর সিওপিডি। আর ভেসিকুলার প্রলং এক্সপিরেশনের সাথে যদি প্রচুর পরিমাণে রঙ্কা এবং হুইস পাওয়া যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটা ব্রঙ্কাইটিস, না পাওয়া এটা এমফাইসিমা। যদি কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাসোসিয়েটেড করতে পারি সেখানে ফিচার্স অফ পালমোনারি হাইপারটেনশন পেতেও পারে, নাও। এটা গেল আমার সাইলেন্ট ফিচারের মধ্যে হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন। এখন তাহলে আমরা বলবো আমাদের প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস। প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস ডেফিনেটলি এটা হবে ইনফেক্টিভ এক্সারবেশন অফ সিওপিডি। যদি পেশেন্টের ফিভার না থাকতো তাহলে সেটা হতো অ্যাকিউট এক্সারবেশন অফ সিওপিডি। ডিফারেন্সিয়ালস কি? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, সিভিয়ার অ্যাকিউট অ্যাজমা অথবা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বললেও চলবে। 2 নম্বরে হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। কেউ যদি নিউমোনিয়া বলতে চায় সেটাও চলবে, কারণ নিউমোনিয়া ইজ এ কাইন্ড অফ রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। তারপরে আমরা আসবো ইনভেস্টিগেশন কী করব। এখান থেকে আমি ক্রসিংয়ে চলে যাচ্ছি। ইনভেস্টিগেশনে প্রথমে আমরা করবো চেস্ট এক্সরে, তারপরে আমরা করবো হচ্ছে স্পাইরোমেট্রি, তারপরে করবো ইসিজি, এরপরে করবো স্পুটাম গ্রাম স্টেইনিং অ্যান্ড কালচার সেন্সিটিভিটি, তারপরে আমরা করবো কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, তারপর আমরা করবো HSCT চেস্ট, তারপরে আমরা করবো হচ্ছে আরও যা যা আছে সব। চেস্ট এক্সরেতে কী পাওয়া যাবে এটা আমরা অসপিতেই করে এসেছি। অসপির পয়েন্টে সাধারণত এখানে হাইপার ইনফ্লেটেড চেস্ট পাওয়া যায়, টিউবুলার হার্ট শ্যাডো পাওয়া যায়, তারপরে হচ্ছে লিভারটা সাধারণত আরও ডাউনওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, এরপরে হচ্ছে খুব কালো থাকে, লাং ফিলটা খুবই কালো থাকে। এই কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট যেটা আছে সেগুলো আপনারা অসপিতে গুছিয়ে পড়েছেন। এগুলো এখন সাধারণত ক্রসিংয়ে জিজ্ঞেস করা হয় না, কিন্তু তারপরেও 2-1টা পয়েন্ট জিজ্ঞেস করতে হবে, তখন হয়তো জিজ্ঞেস করলে যাতে একটু বলা যায়। আচ্ছা, এক্সরে করে এরপরে আমরা করবো এরপরে গতানুগতিক এই টেস্টগুলোর পরে স্যার বলবেন যে ট্রিটমেন্ট কী। ট্রিটমেন্টও আমরা থিওরিটিক্যালি জানি। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে পেশেন্টকে অবশ্যই হসপিটালাইজ করতে হবে, যেহেতু তার সিভিয়ার শর্টনেস অফ ব্রেথ, এবং অক্সিজেন দিতে হবে। অক্সিজেন দিয়ে তাকে নেবুলাইজার দিতে হবে। নেবুলাইজার আমরা দিব ব্রঙ্কোডাইলেটর, এরপরে দিব হচ্ছে স্টেরয়েড,
তারপরে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেবো যেহেতু এটা ইনফেক্টিভ এক্সারবেশন। এরপরে হচ্ছে আমরা যা যা গদ বাধা আছে এগুলো সব আমরা বলে যাবো ইনফেক্টিভ এক্সারবেশনের জন্য। আচ্ছা, এখানে আরেকটা দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে স্টেরয়েড। স্টেরয়েডটা আমরা নেবুলাইজার খালি যে দিব তা না, সেটা ওরাল স্টেরয়েড দিব এবং অ্যাকিউট অবস্থা আমরা আইভি স্টেরয়েড দিব। মেইন 5টা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, একটা হচ্ছে অক্সিজেন, 2 নম্বরে হলো নেবুলাইজেশন, 3 নম্বরে হলো অ্যান্টিবায়োটিক, 4 নম্বরে হলো স্টেরয়েড। এই 4-5টা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এখন আমরা আসি, স্যার জিজ্ঞেস করবেন এটা সিওপিডি না অ্যাজমা, এটা তুমি কীভাবে পার্থক্য করবা? হিস্ট্রি থেকে তো বুঝাই গেল যতটুকু পারলাম, কিন্তু আমি কনফিডেন্ট কীভাবে হব? কনফিডেন্ট হওয়ার জন্য আমি সেই আগের কথা, আমি রিভার্সিবিলিটি টেস্ট করব, যেটা আমি অ্যাজমা ক্লাসে বলেছিলাম। রিভার্সিবিলিটি টেস্ট করে যদি দেখি রিভার্স হচ্ছে তাহলে এটা অ্যাজমা, আর যদি রিভার্স না হয় তাহলে এটা সিওপিডি। এবং হিস্ট্রি থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা আস্তে আস্তে প্রোগ্রেস করছে এবং কোনো সিজনাল ভ্যারিয়েশন নেই, কাজে এটা ডেফিনেটলি সিওপিডি হবে। আচ্ছা, তারপরে সাধারণত আরেকটা যে ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমা এই দুটো কীভাবে আলাদা করা যায় এটা জিজ্ঞেস করলেও করতে পারবে। তারপরে ব্রঙ্কাইটিস কি, এর সাথে এমফাইসিমা কি, এটা সাধারণত লং কেসে জিজ্ঞেস করা হয় না, এটা করলে হয়তো বা বাই জিজ্ঞেস করা হয়। তারপরে ব্রঙ্কাইটিসে আমি যেটা বললাম মেইন প্রিডমিনেন্ট থাকবে হচ্ছে কাফ, প্রচুর পরিমাণে স্পুটাম, এবং এটার একটা অ্যামাউন্টও আছে। গত 2 বছরে যদি পেশেন্টের মিনিমাম 3 মাস ওভারঅল 3 মাসের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য ডেতেই সে প্রোডাক্টিভ কাফ প্রডিউস করে থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বাই ডেফিনেশন ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বলতে পারি। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে সাধারণত ব্লু ব্লোটার হয়, পেশেন্ট সায়ানোসড হয় এবং সাধারণত একটু ফোলা থাকে, কারণ তার পালমোনারি হাইপারটেনশন এবং সেখান থেকে পালমোনারি হয়, তাই তার ইডিমা হয়ে থাকে। এবং আমরা যদি এক্সামিনেশন করি সেখানে ব্রঙ্কাই এবং ভেসিকুলার পুরো এক্সপ্রেশন পাওয়া যায়। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আমরা এখন বলতে পারি যে যদি ট্রিট না করা হয় এই পেশেন্টের কী কী কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করবে। আমরা ডিসকাশন থেকে বলেছি পেশেন্টের রেসপিরেটরি ফেলিওর ডেভেলপ করতে পারে, পেশেন্টের পালমোনারি ডেভেলপ করতে পারে, তারপরে হচ্ছে পেশেন্টের সেকেন্ডারি পলিসাইথেমিয়া ডেভেলপ করতে পারে, আর হচ্ছে ইনফেকশন ডেভেলপ করতে পারে। মেইনলি এই 4-5টা ইম্পর্টেন্ট কজ থাকে যেগুলো সে সাধারণত ডেভেলপ করে থাকে। আচ্ছা, তারপরে জিজ্ঞেস করতে পারে যে সিওপিডির পেশেন্টের যে ইনহেলার বা নেবুলাইজার দেওয়া হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা যদি সে কিনতে পারে, যেহেতু পেশেন্টের গরিব, সেটা হবে ইপ্রাট্রোপিয়াম অথবা টায়োট্রোপিয়াম। কারণ এদের ক্ষেত্রে কিন্তু সালবিউটামল ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সেটা পরে। আগে আমরা পেশেন্টকে ইপ্রাট্রোপিয়াম বা টায়োট্রোপিয়াম দিই। সরি, আমার একটু নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব হয়েছিল, এটা ইম্পর্টেন্ট। লাস্ট আর একটা কথা দিয়ে আমি শেষ করছি, অক্সিজেন আমরা কত লিটার? সিওপিডির পেশেন্টদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অক্সিজেন। এই ক্ষেত্রে আমরা কখনোই অক্সিজেন 2 লিটারের বেশি দিব না, কারণ এদের বডি সাধারণত যেহেতু এটা একটা ক্রনিক ডিজিজ, এদের বডি একটা লো অক্সিজেনে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। আমরা যদি হঠাৎ করে তাদেরকে হাই ফ্লো অক্সিজেন দিই সেই ক্ষেত্রে রেসপিরেটরি সেন্টার সাধারণত রেসপিরেটরি সেন্টিমিটার অ্যাক্টিভেশনটা ডিমিনিশড হয়ে যায় এবং পেশেন্টের অক্সিজেন নেওয়ার ড্রাইভটা কমে যায়। এই জন্য আমরা এদেরকে অবশ্যই 2 লিটারের বেশি অক্সিজেন দিব না। আচ্ছা, মোটামুটি আমার মনে হয় কেসের জন্য এটুকুই। পরবর্তীতে আমি আরেকটু বলে রাখি, যদি অক্সিজেন দিয়ে এবং প্রাইমারি কাজগুলো করে পেশেন্টকে ঠিক না করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছিলাম বাইপ্যাপ দিয়ে থাকি। বাইপ্যাপ হচ্ছে কাইন্ড অফ নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন। আচ্ছা, এরপরে যদি স্যার খুব কমন একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে থাকে যে পেশেন্ট সুস্থ হয়ে গেল, পেশেন্ট এখন বাড়ি যাবে, তুমি কোন কথাটা পেশেন্টকে বলবে? পেশেন্টকে আমি বলবো স্মোকিং সিজেশন করতে। দ্যাট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। স্মোকিং সিজেশন ইজ দ্য মেইন ট্রিটমেন্ট। এর সাথে থাকে হচ্ছে কিছু রিহ্যাবিলিটেশন, কিছু এক্সারসাইজ থাকে, কিছু রিহ্যাবিলিটেশন, তারপর ভ্যাকসিনেশন, তাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয় এবং সেটা ইয়ারলি আস্তে আস্তে ইয়ারলি বারবার এবং তারপরে সে রেগুলার ইনহেলার নেবে। মেইনলি নেবে হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেটর, ইপ্রাট্রোপিয়াম প্লাস মাইনাস সালবিউটামল অথবা সালমেট্রল, আর এর সাথে নেবে স্টেরয়েড। এটুকুই মোটামুটি আমার মনে হয়
আমি এটুকুই শেষ করছি। যদি আরও কারো কিছু জানা থাকে আমাকে দয়া করে একটু কমেন্টে জানাবেন। ধন্যবাদ।